Hi everybody, welcome to our class. In this session we are going to learn about must. If this is the first time that you are watching my channel, I request you to subscribe it. Press bell icon to get more notifications and updates every time. Let's jump into our session. Today we are going to learn about must. We have entered day 29. Must is also a modal helping verb. Must అనే పదం కూడా ఒక సహాయక క్రియగా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. In the previous sessions we learned some of the modal helping verbs. A modal helping verb is always used as a helping verb. Must is also used as a helping verb. Yes, day 29 know about must. It's a modal helping verb. Must is also a modal helping verb. Look at some examples here. You must do it. You mustn't do it. Must you do it? Must means తప్పక చేయవలసినది అని అర్థం. It indicates a necessity, an obligation, a responsibility in this way. Must అనేది తప్పక చేయవలసినది అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. Look at this example. You must do it. నువ్వు దీనిని తప్పక చేయాలి. If you want to change this positive statement into a negative statement, just add not to must. Then you mustn't do it. You mustn't do it. నువ్వు దీనిని తప్పక చేయనక్కరలేదు. If you want to change such a positive statement into an yes or no question, just bring must before the subject. Then it becomes an yes or no question. ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ని ప్రశ్న రూపంలోకి మార్చాలి అంటే ఈ మస్ట్ అనే మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని సబ్జెక్ట్ అయినటువంటి యూ ముందరికి మనము తీసుకుని రావాలి. మస్ట్ యు డూ ఇట్. మస్ట్ యు డూ ఇట్. నీవు ఇది తప్పక చేయాలా? ఎస్, కమ్ అగైన్. యూ మస్ట్ డూ ఇట్. ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. యూ మస్టంట్ డూ ఇట్. ఇట్స్ ఎ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్. మస్ట్ యు డూ ఇట్. ఇట్స్ ఎన్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్. నీవు ఇది తప్పక చేయాలి. నీవు ఇది తప్పక చేయనక్కరలేదు. నీవు ఇది తప్పక చేయాలా? ఇన్ దిస్ వే పాజిటివ్, నెగటివ్ అండ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ విత్ మస్ట్. If you want to use any kind of WH question, just insert such a WH word before the S or no question as for its meaning to make it an S or no, to make it a WH question. అర్థాన్ని అనుసరించి ఏదైనా WH క్వశ్చన్ మనం తయారు చేయవలసి ఉంటే సంబంధించినటువంటి WH వర్డ్ని ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్ ముందర ఉపయోగిస్తే అది మనకి WH క్వశ్చన్ అవుతుంది. రైట్, లుక్ ఎట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. They must move away from here. He must be summoned. She must eat it. I must finish it. We must examine them. Come again. Here, all these sentences contain must. Must with present tense of verb. Must with present tense of verb. And at the same time, must with be and past participle of the verb. It indicates this kind of structure. Again, she must eat it. Must with present tense of verb. And I must finish it. Must with present tense of verb. And we must examine them. Must with present tense of verb. Yes. They must move away from here. వారు ఇక్కడి నుంచి తప్పక దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి అని అర్థం. హీ మస్ట్ బి సమన్. అతనికి కోర్టు ద్వారా సమన్లు తప్పక జారీ చేయబడాలి. అతనికి కోర్టు ద్వారా అతనికి సమన్లు తప్పక జారీ చేయబడాలి అని అర్థం. హీ మస్ట్ బి సమన్ మీన్స్. షీ మస్ట్ ఈట్ ఇట్. ఆమె దీనిని తప్పక తినాలి. ఐ మస్ట్ ఫినిష్ ఇట్. నేను దీనిని తప్పక పూర్తి చేయాలి. వి మస్ట్ ఎగ్జామిన్ దెమ్. మేము వారిని తప్పక పరీక్షించాలి. ఇన్ దిస్ వే ద మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మస్ట్ గివ్స్ సచ్ ఎ మీనింగ్. ఈ విధంగా మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అయినటువంటి మస్ట్ అర్థాన్ని ఇస్తుంది. హియర్ హీ మస్ట్ బి సమన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దీస్ 4 sentences ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ సెకండ్ సెంటెన్స్. ఇన్ దీస్ 4 sentences must takes present tense of verb. But here in this sentence, must takes be with past participle of the verb. Here, must with be and past participle of verb, it means that the subject does not do the action.
ద సబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ డూ ది యాక్షన్, హీ గెట్స్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది యాక్షన్. హీ మస్ట్ బి సమండ్ అనేటువంటి వాక్యంలో ఇది ప్యాసివ్ మూడ్లో ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. హీ అనే సబ్జెక్టు పనిని చేయటం లేదు, పని యొక్క ఫలితాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పి అర్థం. ఓకే, రైట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు నో సమ్ అదర్ యూసెస్ విత్ మస్ట్. మస్ట్తో ఏ రకమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయనేది మనం చూద్దాం. మస్ట్ ఇండికేట్స్ నెసెసిటీ, ఆవశ్యకతను తెలియచేయటానికి మస్ట్ని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. మస్ట్ ఇండికేట్స్ నెసెసిటీ మీన్స్ ఆవశ్యకత. యు మస్ట్ రీడ్ దట్ బుక్, ఆ పుస్తకాన్ని నీవు చదవవలసిన అవసరం ఉంది. యు మస్ట్ రీడ్ దట్ బుక్, నీవు ఆ పుస్తకాన్ని చదవవలసిన అవసరం ఉంది. షీ మస్ట్ గెట్ మోర్ మార్క్స్, ఆమె ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవలసిన అవసరం ఉంది. హియర్ దీస్ టూ సెంటెన్సెస్ ఇండికేట్ నెసెసిటీ. whenever there is necessity we use must to narrate such a sentence. ఆవశ్యకతను తెలియజేసే సందర్భంలో మస్ట్ని ఉపయోగించి మనము వాక్యాన్ని చెప్పవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆబ్లిగేషన్. వి మస్ట్ obey our superiors, తప్పక చేయవలసిన పని ఆబ్లిగేషన్. వి మస్ట్ obey our superiors, మనకంటే పెద్దవారిని మనము గౌరవించాలి, వారు చెప్పినట్టుగా మనం వినాలి. వి మస్ట్ obey our superiors. వి మస్ట్ ఫాలో ట్రాఫిక్ రూల్స్, ఇట్ ఈస్ నెససరీ. వి మస్ట్ ఫాలో ట్రాఫిక్ రూల్స్, ట్రాఫిక్ నిబంధనల్ని మనము తప్పక పాటించాలి. హియర్ మస్ట్ విత్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఆఫ్ verb. We must obey our superiors, we must follow traffic rules. These two sentences indicate obligation. Whenever there is obligation, we use must to narrate such a sentence. Right. Certainty. It must be your bicycle. ఇది నీ యొక్క బైసికల్ అవ్వచ్చు. తప్పక అవ్వచ్చు. It indicates certainty. Right? Strong determination. Whenever there is strong determination, we use must to narrate such a sentence. I must go to Delhi in winter. నేను తప్పకుండా వింటర్లో ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి. ఇట్ ఈస్ అవర్ స్ట్రాంగ్ డెసిషన్, ఇట్ ఈస్ అవర్ స్ట్రాంగ్ డెటర్మినేషన్. వెనెవర్ దెర్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ డెటర్మినేషన్ వి యూజ్ మస్ట్ టు నరేట్ సచ్ ఎ సెంటెన్స్. ఎస్, ఐ మస్ట్ గో టు ఢిల్లీ ఇన్ వింటర్. ఈ వింటర్లో నేను తప్పక ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి. ఇట్ ఇండికేట్స్ స్ట్రాంగ్ డెటర్మినేషన్. నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, కైండ్ ఆఫ్ డ్యూటీ, బాధ్యతను తెలియచేసే సందర్భాల్లో మస్ట్ మనం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. వెనెవర్ దేర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వి యూజ్ మస్ట్. వన్ మస్ట్ లవ్ వన్స్ పేరెంట్స్. ప్రతి ఒక్కరూ వారి యొక్క తల్లిదండ్రులను అభిమానించాలి అని చెప్పేసి అది ఇట్స్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్స్ ఎ డ్యూటీ. Right. Whenever responsibility or duty is given, we use must to narrate such a sentence. Right. Prohibition. Whenever such kind of prohibition is there, we use must with not. నిషేధింపబడేవి చేయకూడనివి అని అర్థం. చేయకూడనివి అని చెప్పేటప్పుడు మస్ట్తో పాటు నాట్ ఉపయోగించాలి. కాస్ మస్ంట్ బి పార్క్డ్ హియర్. ఇక్కడ కార్లను నిలిపి ఉంచరాదు. హియర్ వి అబ్జర్వ్ మస్ట్ takes not and be with past participle of the verbs. This kind of structure is used here, but whenever there is prohibition we take not after must. ఇలా చేయకూడనివి నిషేధింపబడేవి అని చెప్పే సందర్భాల్లో must కి మనం not ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. హియర్ cause ఈజ్ ఇన్ passive mood. ఇక్కడ passive mood లో ఉంది కాబట్టి మనము be with past participle of the verb ఉపయోగించడం జరిగింది. whenever there is prohibition we use must with not. So cause mustn't be packed here. Right. Sometimes we have to use must with have and past participle of the verb. Whenever must with have and past participle of the verb, it indicates that an action done in past. ఎప్పుడైతే మస్ట్తో పాటు హ్యావ్ మరియు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఉపయోగించామో ఇది గతంలో జరిగిపోయినటువంటి పనిని తెలియచేస్తుంది. యు మస్ట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్. యాక్చువల్లీ దిస్ వర్క్
was not done. We just imagine if it was happened. ఇట్ ఈస్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కండిషనల్ టెన్స్. యాక్చువల్గా గతము గురించి చెప్పటం జరుగుతుంది. గతములో ఆ పని అలా చేసి ఉండవలసింది అని ఉదాహరించేటువంటి సందర్భంలో దీన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పటం జరుగుతుంది. యు మస్ట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్. నీవు ఈ పనిని చేసి ఉండాల్సింది. యాక్చువల్లీ మనం చేయలేదు పనిని, బట్ నువ్వు చేసి ఉండాల్సింది. మస్ట్ హ్యావ్ డన్. హీ మస్ట్ హ్యావ్ అపాలజైజ్డ్ ఫర్ హిస్ మిస్టేక్స్. He must have apologized for his mistakes. అతను చేసిన తప్పులకు అతను క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సింది. యాక్చువల్లీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ weren't fulfilled in past, but must with have and past participle of the verb indicates about past tense. మస్ట్ తో పాటు హ్యావ్ మరియు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ది వర్బ్ వస్తే అది గతములో జరగవలసినటువంటి పనిని గురించి తెలియచేస్తుంది అని చెప్పేసి అర్థం. యు మస్ట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్. నీవు ఈ పనిని చేసి ఉండాల్సింది. యు మస్ట్ హ్యావ్ అపాలజైజ్డ్ ఫర్ హిస్ మిస్టేక్స్. అతని యొక్క తప్పులకు అతను క్షమాపణ చెప్పవలసి ఉండేది. హియర్ దీస్ 3 kinds of structures are discussed. when to use, ఎప్పుడు ఉపయోగించాలనేది ఈ 3 kinds of structures ని మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. must with present tense of verb, we have an idea how to use must with present tense of verb, and must with be and past participle of the verb, we have an idea how to use must with be and past participle of the verb, and we have just discussed about must with have and past participle of the verb. It indicates about past tense. It indicates about past tense. Yes, all these things have been discussed just in this way. ఈ విధంగా must అనే మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనము ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ లెసన్ carefully and don't forget to subscribe my channel, and thank you very much.